Mīļie brāļi un māsas, vispirms es gribētu, ka šodien mēs kopīgi pateiktos tiem ļaudīm, kas šodien kalpoja, lai tavs brālis vai tava māsa šeit būtu šodien. Ja? Ir kādi cilvēki, kas šodien šeit nebūtu bijuši, ja nebūtu to cilvēku kalpošana, kuri palīdzēja nokļūt šiem citiem cilvēkiem līdz šejienei. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi, ja, ka tu paņem, ved savu tuvākos draudzi, ja? Manuprāt, tā ir aprīnojami varana liela kalpošana. Es gribētu, ka mēs aplaudējam šiem cilvēkam šodien. Otrs, kas ir, ka es esmu pats piedzīvojis, ka manu draugu ļaudis pēc brāļa Igora sākšanas kalpošanas šeit, kādu viņu dzīves tik krasi ir mainījušās, kad es viņus apskaužu. Jā. Man liekas, es sāku jau iepalikt. Jā. Un atkal, tas nav bijis tāpat, bet tu esi atvedis savu tuvāko arī šādu kalpošanas redzu. Jā. Viņi redz vīzijas, viņi redz sapņus, viņi runā mēlēs. Jā. Viņiem ir tas, kas bija pirmie draudzē. Jā. Un atkal aplaus tiem, kas savu tuvāko vedoši uz šo kalpošanu. Labrīt! Слава Господу! Paldies kungam! Мы сейчас совершили очень важное служение. Tikko bija ļoti svarīga kalpošana. Мы этим показали мемориально причастны к телу и крови Иисуса Христа. Mēs ar to parādām, ka mēs esam līdzdalīgi kunga Jēzus miesā un asinīs. Вообще Христос это помазанный, да, по-гречески. Помазанный. Vārds Kristus grieķu valodā nozīmē svaidītais. Господь его помазал на это дело, чтобы искупить человечество. Dievs viņu ir svaidījis ar mērķi, lai viņš atpirktu cilvēci. Сначала Израиль отверг его. Pirmām kārtām Izraēls viņu atmeta un pēc tam pārējo cilvēci. И те функции, которые возложены на Иисуса Христа, Visas tās funkcijas, kuras ir uzlītas kungam Jēzum, они уникальны. viņas ir unikālas. Только Он мог искупить человечество. Tikai un vienīgi Jēzus varēja atpirkt cilvēci. Только Его кровь по-настоящему святая. Tikai viņa asinis ir patiesi svētas. Но также те, которые рождены от Него, Tāpat veidā visi, kas piedzimuši no augšienes, теперь являются частью Его тела, прообразно. ir Jēzus miesas daļa. Что мы сейчас делали? Ko mēs tikko darījām? Мы сказали, что мы есть Его часть. Mēs pateicām, ka mēs esam daļa no viņa. Mūsos ir viņa asinis. Те, кто крещен Святым Духом, понимают, что в нас Его Дух. Tie, kas ir kristīti ar svēto garu, saprotat, ka mūsos arī ir viņa gars. Я сейчас почитаю несколько мест Писания. Dažas rakstu vietas. Это будет первое место Писания Евангелия от Луки, 4 глава, с 15 стиха и 22 включительно. Lūkas 4. nodaļa no 15. panta. Jā. И пришел в Назарет. С 16 стиха, не с 15. Jā, no 16. panta. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Они в нем видели обычного человека. Ну, прочитай.
Tad viņš nonāca Nacaretē, kur Jēzus bija uzaudzināts, un pēc sava ieraduma viņš šabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu, viņam pasniedza pravieša Jesējas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur rakstīts: tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīja sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt brīvību gūstekņiem un akliem gaismu, vārdzinātos atraisīt un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Grāmatu aizvērs, viņš to atdeva kalpotājiem un apsēdās. Visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu, un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts, un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes, un sacīja: vai šis nav Jāzepa dēls? Слава Господу! Paldies kungam! Теперь эти функции по спасению людей возложены на нас. Šīs funkcijas cilvēku glābšanā tagad ir uz mums. Понятно, что сам факт искупления, само искупление произошло 2000 лет назад. Pati atpirkšana notikās pirms 2000 gadiem. Мы никого не можем своей кровью искупить. Mēs ar savām asinīm nevienu nevaram Иисус atpirkt. это уже сделал. Jēzus to jau ir izdarījis. Но церковь на земле – это его тело. Bet baznīca uz zemes ir viņa miesa. Она исполняет функции, которые исполнял Иисус Христос, будучи в теле физическом. Viņa pilda tās pašas funkcijas, kuras pildīja Jēzus Kristus, būdams cilvēku Мы ķermenī. защищаем слепым прозрением. Mēs sludinām akliem gaismu. Тех, которых дьявол связал, мы освобождаем его силу и властью Иисуса Христа. Tos, kurus velns ir sasējis, mēs Jēzus spēkā atbrīvojam. Потому что это будет продолжаться до тех пор, пока церковь на земле. Un tas turpināsies tik ilgi, kamēr draudze ir uz zemes. Мы должны понять, что на нас эта функция возложена, и нам даны все, как сказать, инструменты для этого. Mums jāsaprot, ka šī ir mūsu atbildība, un mums arī dots visi instrumenti, lai mēs to varētu paveikt. 12 глава, прочитаю первое послание Коринфянам, с первого стиха, 13 стих включительно. 1. Korintiešiem 12. nodaļa. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как вы вели вас. Потому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафема на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение Духа, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их немного, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним Духом. Jā, kas zīmējas uz garīgām dāvanām, brāļi, es negribu, ka jūs paliekat neskaidrībā. Jūs zināt, ka jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktina vilka pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums rakstu, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks anatēma Jēzum, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā viens svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet tik vienam dota gara izpausme, lai nāstu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, citam tas pats gars.
citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā, citam spēka brīnumus darīt, citam dāvanas mācīt praviešu spēkā, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un mēļu tulkošana. Visu to dara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu kā gribēdams. Jo kā viena miesa un tai daudz locekļu, tā visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Слава Господу. Paldies Kungam! То, с чего я начал, хочу напомнить. Это место Писания. Gribu atgādināt, Пророк Исаия говорил задолго до рождения Христа Iesai ilgi pirms Jēzus piedzimšanas stāstīja об этом помазаннике, о Мессии, par Mesiju, par svaidīto, который придет. kurš nāks. И он пришел. Viņš Он atnācis, уже сделал свое дело. viņš ir izdarījis savu darbu. Ушел к Отцу, послал Святого Духа. Viņš ir aizgājis pie tēva, viņš ir jau atsūtījis svēto garu. Но то, что он сказал, To, ko viņš teica, за исключением, конечно, искупления, что мы не можем искупить сами никого, оно уже произошло. visu izņemot pašu Мы atpirkšanu. продолжаем его функцию. Mēs, Это тело Христа. mēs turpinām visu, ko Jēzus darīja, izņemot atpirkšanu. Мы продолжаем его функцию. И все должно работать. Mēs turpinām viņa funkcijas, viņa darbu un visam Но jāstrādā. многие люди, верующие, даже и не знают о том, что они так и остаются, они есть часть тела Христа. Bet daudzi ticīgie tādi, kuri nezin šīs lietas, viņi ir. Исключены Святым Духом, Дух Святой всегда в них. Jo, ja tu esi saņēmis svētā gara kristību, tev ir svētā gars vienmēr. Viņš neaiziet un neatnāk. От Иисуса Христа никуда Дух Святой не уходил. No Jēzus svētās gars nekad negāja projām. И мы есть часть тела Его. Un mēs esam viņa miesa. Но во многом человеку, живя в физическом теле, необходима именно вера. Верою мы берем или включаем те обетования и ту власть, которую имеем. Un kamēr mēs dzīvojam miesā, mums ir vajadzīga ticība, jo caur ticību mēs satveram gan apsolījumus, gan arī spēku, ko Dievs mums dod. Я прочитаю еще одно место Писания. Это будет послание Колоссянам, 1 глава, с 24 стиха и до конца этой главы. Vai būs Kolosiešu vēstules lasījums? Апостол Павел пишет: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Павел подтверждает и говорит неоднократно в своих посланиях, что церковь есть Его тело. Понятно, что образно, но все функции тела Христа есть церковь, которая есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы тайны этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, надежда славы, надежда на славу, Христос в нас, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силою Его, действующую во мне могущественно. Человек совершенен может быть только во Христе Иисусе, как Павел сказал. Tad Pāvils saka, es esmu līksms savās ciešanās, ja piemeklējumos, kuras es nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzēji, kas ir viņa miesa. Viņa skalp, tad Pāvils, viņš apzinās šo, es esmu viens no miesas dalībniekiem. Viņa skalps es esmu kļuvis par amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tika piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu cilvēkiem bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet
tagad ir atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribēja darīt zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādam ikvienu cilvēku, mācīdami visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojās ar spēku. Слава Господу. Slava kungam! Много мест Писания, которые говорят о том, что церковь несет те же функции, кроме, конечно, самого искупления, что нес Иисус Христос, делает то же самое. Un tad daudz raksturvietas atgādina mums, ka draudze nes Jēzus darbu, izņemot pašu atpirkšanu, ko Jēzus pats ir paveicis. В церкви должны люди спасаться, Draudzē cilvēkiem jāiegūst glābšana, исцеляться, освобождаться от грехов. dziedināšana, brīvība no grēkiem. От всего всей этой грязи, которую мир на них наложил. No visas tās netīrības, ko pasaule uzliek. Опять же, это происходит только по желанию, по воле человека самого. Un, protams, kā tiek rēķināts, vai tev ir griba. Jā? Бог насильно не делает ничего. Dievs nav varmāka. Но если человек хочет, то в церкви есть эта сила, есть власть, есть любовь, которая поможет в этом. Bet, ja cilvēki vēlās, tad draudzē ir gan spēks, gan vara, gan mīlestība, lai visu atrisinātu. Так что вы правильно сделали, что оказались на этом месте. Tā kā jūs pareizi darat, ka jūs šodien šeit. Даже если кто знает Господа, можно еще ближе приближаться, еще ближе, еще ближе. Нет предела приближения. Un pat tad, ja tu kungu pazīsti, vienmēr ir iespējams pienākt viņam vēl tuvāk. Да, поэтому речь не идет только о том, что покаяться или принять крещение в воде. Это только начало. Tā nav runa tikai par atgriešanos un kristību ar ūdeni. Tas ir tikai un vienīgi sākums. И даже крещение Святым Духом – это только начало. Un atvainojiet, bet arī kristība ar svēto garu ar vienu ir sākums. Не сама цель, это вход. Tas nav mērķis, tā ir ieiešana. Tā ir ieiešana garā. Я еще одно местописание прочитаю. Это классическое местописание, которое использует часто Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стиха и до конца. Un vēl Marka evaņģēlijas 16. no 16. panta. Господь дал поручение. Есть несколько местописаний в Матфея, точно есть, где Иисус посылает по всему миру учеников. Atcerēsimies, ka Matejs raksta, ka kungs Jēzus sūta mācekļus pa visu pasauli. Мы тоже его ученики. Mēs taču esam viņa mācekļi, jā? Уверовали. Mēs ticam viņam, jā? Марка говорит, что уверовавшие будут сопровождать. Jā. Marks saka, tiem, kas tic, tiem ies līdz zīmes. И там в тех местах Писания не говорится о силе или о знамениях, которые будут. Но это понятно, что мы берем все Евангелия, и тогда общая картина будет ясна. Jā, un atkal, kaut arī tur parādās zīmes un tur neparādās zīmes, tomēr, ja ņemam evaņģēliju kopā, tad tā bilde ir vienota. Если Господь по Израилю посылал учеников, дав им эту власть и силу, то тем более, посылая по всему миру, Он дал эту власть и силу. Un ja reiz Jēzus sūtīdams mācekļus pa Izraēlu, iedeva viņiem varu un spēku, kur vēl vairāk viņš iedeva spēku, ka viņš teica, ej pa visu pasauli. Так, прочитаю это место Писания. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать смерть. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
И эти знамения продолжаются и до сих пор. Viņš sacīja, Jēzus ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un taps top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps, šeit rakstīts pazudināts. Ja? Bet šīs zīmes ticīgiem ieslīdz manā vārdā, tie ļaunus garus izzīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas un, kad tie dzers nāvīgas zāles, ja kaut ko tādu, kas nes nāvi, tās tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks un tiem kļūs labāk, ja tie atlaps. Слава Господу. Paldies, kungam. И я сейчас хочу сначала помолиться за всех, кто присутствует. Tagad es lūkšu par visiem mums kopā. Есть проблема в своем собственном теле, положите на себя. Душевная, духовная, может быть, проблема, переживания. Не знаю, кто-то по ночам плохо спит или еще что-то, неважно. Есть ссоры, скандалы в семье там. Господь все устраивает, как сказать. Если есть действие демона, демоны уходят. Потом, что еще хочу сказать? Я сейчас помолюсь за всех и потом. Tad tiem, kam ir problēmas ar ķermeni, ja, uzlieciet savu roku pēc iespējas tuvu tai vietai, kas ir problemātiska. Tiem, kam nenāk miega, kam ir dvēselisks lietas, kam miegs nenāks vai tam līdzīgs, ja, kungs tās lietas risina. Ja. Я забыл, что надо переводить. Es aizmirstu jātulko. Потом, когда мы будем уже лично молиться, кто из вас понимает, что он также имеет власть, потому что я знаю точно, что каждый рожденный свыше имеет от Господа власть. Bet privātajās aizlūkšanās tiem no jums, kas saprotat, ka jums ir autoritāte, kā arī jums ir autoritāte. Другие разные есть функции, не только человеку больной нуждается в Божьем вмешательстве. Nav tā, ka vienmēr slimam jābūt, lai vajadzētu Dievu, ir arī citas problēmas. Ja? Моя жена сегодня поехала там экзамен сдавать. Это тоже нуждается. Да, Manas sieva brauc šodien eksāmenes kārta, viņai vajag Dievu palīdzības, lūdzu arī par viņu. И так вот разные какие-то есть. Все равно Господь помогает, вмешивается, Божья сила. Ir šādas situācijas, kurās Dievs iesaistās. Какие бы ни были проблемы, если мы не ставим себе препятствий, заборчик такой, как бы сказать. Lai kādas būtu problēmas, ja mēs paši neradām sev žogu, ja mēs ticam, vienalga cilvēks ir akls vai viņš ir kupri, только тогда и будут происходить такие чудеса, когда мы реально, не просто на всякий случай, как для вида вот людей. Brīnum notiks nevis tā, ka mēs tā реальность будем верить. Gadījuma pēc. Ja, varbūt paveiksies, ja, bet ka mēs ar ticību to darām. Pāri saprātām. Господь с этим соглашается, потому что разум, как сказать, воспитан в условиях земной жизни. Mūsu prāts ir audzināts dzīvot zemes dzīvi, un tāpēc viņš ir kādu komplektē ar ticību. Tur ir slimība, laikam to jāsadzīvo, tā. Tas ir prāts. Вера, она выше разума. Bet ticība ir augstāka par prātu, tā ir pāri. Это тоже разум, мы не становимся сумасшедшими. Jā, mēs tāpēc nekļūstam par ārprātīgiem. Это же вообще не может такого быть. Kāda cilvēka saka, tas nevar būt, tu esi ārprātīgs. Viņš saka, bet kā, es to nevaru, bet Dievs var visu, Апостола Павла, называли безумным. Un arī apostola Pāvils sauc par neprātīgu, tas нормально, На самом деле это он не был безумным. Bet viņš nebija neprātīgs, viņš bija Сейчас показывают, люди какие-то вытворяют вещи и говорят, вот мы безумные Христа ради. Jā, un cilvēki, kas pat tā kā pārprot un saka, mēs esam tā kā neprātīgi kunga dēļ, Bet viņš tiešām ir neprātīgs, Так, Павел был образованный, не сумасшедший. Apostols bija Людей мира сего, его izglītots un prātīgs, bet priekš šīs pasaules cilvēkiem viņš bija tā kā ar putniem. Paldies kungam. Так, кто за что угодно, не важно что, Господу или все равно исцелить, проблему какую-то решить. Kungam nav problēma kaut ko dziedināt vai atrisināt. Tavā dzīvē nav problēma, ko kungs atrisināt. Ja tā ir fiziska problēma,
Если есть проблема в отношениях, еще какая-то. Ja tā ir attiecība problēma. Если есть, вы переживаете за кого-то из ваших близких родственников, друзей, Varbūt kāds no taviem radiniekiem vai draugiem vienkārši domā par viņu. Божья сила действует по нашей вере. Un Dieva spēks darbojas tā, kā mēs ticam. И он не находился. Он человек может находиться далеко, не важно. Šis cilvēks var būt ļoti tālu, tam nav nozīmes. Svētiem garam nav attāluma. Lūksim. Слава тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, на грех культуры сейчас в Духе я молюсь за всех этих людей, которые положили на себя руки, которые молятся о других или о себе сейчас. Во имя Иисуса Христа. Все, что не от Бога, сейчас уходит вон. Вон! Сила, Иса, Перли, Киля, Рейс, Кутулина, Ника, Перли, Киля, Ура, Тас. Сила, 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 сила. Во имя Иисуса Христа, сатана, ты сейчас убираешься в жизни этих людей. Во имя Иисуса. Из их тел. Во имя Иисуса Христа. Болезни, немощь уходит вон. Сила в мире вас. Сила, сила. Мир, 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 мир. Все внутренние органы функционируют правильно. Сила. Позвоночник от первого позвонка до последнего вытягивается во имя Иисуса Христа. Позвонки межпозвонковые диски на свое место станет. Защемленные нервы освободить. Кровоток позвоночник. Раумы, шики, головной мозг функционирует правильно. Во имя Иисуса Христа. Кровеносные сосуды очищайтесь. Во имя Иисуса. Печень, работай правильно. Во имя Иисуса Христа. Восстановить. Сила. Арат, шики, раумы, мина, экипес. Мир, 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 мир. Мир. Полное восстановление и исцеление. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя. Аминь. Аминь. Слава. Ну, сейчас, наверное, можно, кто хочет, можете подходить. Может, кто-то из братьев или сестер тоже молится за людей. И, наверное, могут молиться. Kas vēlaties, var nākt pie manis, bet arī šeit ir brāļi un māsas, ka jūs ziniet, kā nobrieduši kristieši. Ej pie viņa klāt un saki, vai tu lūdzu, vai par mani aizlūgt. Если нужно будет, ну, как-то еще больше, как бы усилить молитву, то подходите. Un ja nu gadās situācija, ka tu esi piegājis pie brāļa vai māsas un tu redzi, tā problēma vēl nav gluži atrisināta, tad nāc pie manis, jā. Исцеление, освобождение прийти может быть через любого человека, который верит в Иисуса. Jo dziedināšana, arī atbrīvošana notiek caur ikvienu cilvēku, kas tic Jēzu. Специфических людей, так сказать. Jo nav tādu specifisko cilvēku. Нету помазанников. Nav tādu svaidīto īpašo. В Новом Завете нет помазанников. Jā, jo. Есть Иисус Христос. Tad ir Jēzus Kristus, viņš ir svaidītājs. А мы имеем Его помазание. Bet mums ir viņa svaidījums. Jo mēs esam viņa ķermenis, viņa miesa. То, что мы показали, что взяв кусочек хлеба, да? Tad mēs tikko rādījām, mēs ņemam vienu maizi, tā ir viņa miesa, mēs ņemam malcu ar vīnu, kas ir viņa asinis, jā, un mēs esam viņa miesa. Mums ir viņa svētais gars. Поэтому вы должны знать и верить. Tāpēc jums jāzina, jātic, ka viss notiek pēc ticības. Ticība pavada zīmes. Если мы не ставим планку какую-то себе, un ja vien mums pašiem nav tāda kastīte, вот это болезнь, это, тут уже как. ne, nu šeit jau neko nevar darīt. Tad viņi lūdz tikai tā skata pēc. Ja? Если мы верим, что она... Bet ja mēs ticam, ka tas ir projām, tas ir projām. Бывают такие, невероятные, что ли, такие чудеса. Un tad arī notiek brīnumi. Для простого ума невероятно. Kad cilvēks pēc tam domā, kā tas var notikties, ja? Miesa nesaprot. Дерзнули с полной верой молиться за это, раз и происходит. Cilvēki nolēma šoreiz ar pilnu ticību lūgties, un tas gadījās. А потом все считают, это помазание какие-то специальные. Un mēs tam domājam, no viņš kaut kāds viņš īpašais viens tur. Ne, arī vienkārši ticība to izsaka. Помазанник один. Tikai viens ir svaidītājs, tas ir Jēzus Kristus. Можно молиться? Lūksim. Atkal. Visi, kam ir kādi... Вас тоже молите или
Или хотя бы тогда Visi, kas lūdzaties, lūdz. люди боятся больше, так сказать, людей, за которых молятся. Cilvēki dažkārt baidās par to, ka kaut kas neiznāks. Они скажут, да, вы там. Un teiks, tu esi tāds, tāds un šitāds. Одна сестра, да? Bija viena māte. Мы когда начали изучать исцеление, специально ехали там в Таллин. Mēs braucam uz Tallinu. Людей, какие в городе встречали. Satikām cilvēkus pilsētā, lūdzām par viņiem. Ну, она как-то мне на другой день говорит. Tā māsa man saka, nākamajā dienā. Она, ну, там на остановке какому-то дедушке побоялась подойти, там за коленку помолиться. Viņai bija kauns pieiet, autobus pietrāda cilvēkam par celu. Хоронили человека через какой-то день-два там. Un pēc tādām dienām tur bija bēres. Она пошла на это похороны и внутри говорит, я вот чувствовала, что надо подойти, положить на Es gāju tām bērēm, man bija tā sajūta, ka tur jāizlūdz. И она потом так себя осуждала, что Un tā viņas nosoda. я не подошла и не положила руки на Nepiegāja, neuzlika rokas тело, которое в гробу лежит. uz to ķermeni, kas tur zarkāja. Я говорю, если ты бы боялась к этому dедушке, к живому, Es подойти teicu, ja tev bail pie tā dzīvā cilvēka pieiet, nu ko tu tad darīsi? хотя бы за коленку молиться. Sāc ar celi labāk. Ну, я представляю, что было бы, если она вообще никогда больше, скорее всего, никому не подошла. Jā. С другой стороны, как сказать, я слышал такое, ну, одна сестра рассказывала, Un kā cits stāsts ir ну, какой про одного человека, который тоже молился за исцеление. Par kādu? Там кого-то хоронили, и он подошел и помолился, да, ну, чтобы человек воскрес. ka bijušas bēres, un patiešām viņš piegājis klāt pie šī nelaiķa mirušā. Это женщина, верующая, как бы, ну вот, он подошел, типа, дерзнул и был постыжен. Tā viņš А tagad ты бы подошла? lūdza, un tomēr tas nepiecēlās, un viņš tika apkaunots. Viņš kā, viņš vismaz piegāja, jā, tu pat nepiegāja. По крайней мере, он дерзнул. Viņš vismaz riskēja, jā, viņš pamēģināja, jā. Да, это не просто исцеление, это чудо. Tas bija jābūt brīnumam, bet viņš pamēģināja. Tad. Ну, по крайней мере, он, ну, как сказать, Viņš vismaz centās, jā. я все-таки считаю, что этот человек, ну, достоин, по крайней мере. Un es uzskatu vien, ka tas, kuram ir tik daudz drosmes, lai lūgst par mirušu apšām celšanās, ir tomēr labākā situācija nekā tam, kurš neko nav darījis. Ну, да, тут, конечно, за коленку полицию помолиться, страшно помолиться. Jā. Un tur kauns par ceļu aizlūgt, jā. Никто и правда гроб и воскрешать надо. Хорошо. Так, это полушутка, но на самом деле я говорю реально история, которая Jā, tas bija tagad joks, bet tiešām šādi reāls notikumi arī zinu. мы должны знать, что да, мы имеем власть. Un mums jāzina, ka mums ir vara, jeb Божья autoritāte. любовь. Это на самом деле исцеляет людей любовь Божья. Jo tas mehānisms, kas patiesībā dziedina, ir Dieva mīlestība. Сила любви Иисуса. Dieva mīlestības spēks. Если мы даем ей место, Kad mēs dodam šai mīlestībai vietu, не считая своими чувствами, ka mēs nerēķinamies to, ko mēs jūtamies, ko mēs domājam, ko citi padomās, когда действует Божья любовь, на самом деле какая разница? kad Dieva mīlestība darbojās, kāda tam visam nozīme? Ну, даже я не об исцелении уже, а, допустим, засвидетельствовать об Иисусе Христе, какому-то нам человеку. Arī liecināt par Jēzu Kristu, jā, arī tur ir vajadzīga mīlestība. Люди боятся, потому что они будут думать, Cilvēki baidās, ko pa viņiem padomās. скажут, что они ненормальны. Padomās, ka viņi tādi nenormāli, jā. Но для них, да, для них нормально. Nu, priekš viņiem nenormāli, Для protams. них нормально, когда люди умирают. Viņiem tas ir normāli, ka cilvēks nomirst. Normāli, ka grēko, normāli, ka dzēr, tas ir normāli. Между прочим, матом выругаться не стыдно. Jā, viņiem ir normāli, ka lamājās ar labu vārdiem, tas ir normāli. Jā. А сказать о Христе... Bet pastāstīt par Jēzu, tas jau es nav normāli. Jā. Jā. Kolektīvs, kurā nav ticīgo, jā, pastāstīt par Jēzu nav normāli. Jā. Выругаться. Izlamāties, viss kārtībā, norma. Здесь тоже надо спихивать. Tur arī vajadzīga Dieva spēks, jā. Lai tu šādās lietās apliecināt Jēzu. Будем молиться? Lūksim!
Да, кстати, вот после той первой молитвы, я верю, что сила Божия действует и до сих пор. Un es darbos ar to, ko mēs lūdzām, ka tas tagad turpina darboties. Что-то у кого-то болело, вы можете... Vai, ja vienmēr tev kaut kas sāpēja, tagad var pārbaudīt, jā, vai kaut kas notikās. Roka, kāja vai kas, jā, sirds, pēders, jā. Ну, вот так можете подходить ко мне или кто-то еще молится. Nāciet pie manis, vēl ir cilvēki, kas var aizlūgt, Matlies Ivars, Pāvils, Aija, Ginta, Arta, Antra, Zane, lūdzu, Melita. Знаете, хочу сказать, у нее начало восстанавливаться зрение. Ей стало больно от солнца. Ну, она раньше смотрела и не реагировала. А сейчас ей стало больно, когда солнце светит. По крайней мере, уже, то есть, пошло исцеление. Слава Богу. Во имя Иисуса Христа.